नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु आपण मानकर ज्योतिष बंधु जजाति केशरी दास सबु मास भली ए अगस्ट मासर मासिक राशिफल नहीं आसीछि। तेबे राशिफल कार्यक्रम आरंभ करिबा पूर्वरु सर्वप्रथमे सेई भगवान विष्णु को स्मरण करिनबा। ओम नमः विष्णवे प्रभु विष्णवे तत्सहित ए मासर स्वामी जहाँकि चंद्रदेव को प्रणाम करी ए मासर राशिफल कार्यक्रम आरंभ करिबा। तेबे प्रथमे चलंतु जानिबा मेष राशि व्यक्ति विषय। मेष राशि व्यक्ति अगस्ट मासर आरंभ रे जहाँकि सकारात्मक संकेत देखा जाउअछि। प्रथम 2 सप्ताह पाई ग्रह स्थिति अनुकूल रहिबो, जहा फल रे अनेक स्थगित कार्य समाप्त हेबो। जदि आपणकर संपत्ति कैरियर किंबा व्यवसाय नहीं चाप थिले तेबे यह समाधान रो आशा रहुअछि। पारिवारिक एवं प्रेम जीवन रे बा परिवार संपर्क रो प्रेम एवं समर्थन अनेक जुग रहुछि, जहा कि प्रेम जीवन सुखमय रहिबो। आपणक जीवन साथी सहित अति समय अतिबाहित करिबार अनेक सुजोग मिलिबो। अविवाहित व्यक्ति मानक पाई नूतन संपर्क गढ़िबार संभावना रहुछि। शिक्षा क्षेत्र रे जड़ित व्यक्ति माने ए मास भल सुजोग रहिछि। सेमानंकर कठिन परिश्रम रो फल निश्चित मिलिबो। तेबे आर्थिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्र रे टिके सतर्क रहिबा आवश्यक, जहा कि मासर मध्य भाग रे आपण को टिके संतुलन रक्षा करबा को पड़िबो। स्वास्थ्य संपर्क एवं आर्थिक परिचालना क्षेत्र रे निश्चित आपण ध्यान देले आपणक मासटी सुखमय परिवेश रे कटिबो। मासरे शेष भाग रे व्यवसाय मानकु सतर्कता अवलंबन करबा को पड़िबो। कौनसी तुरंत निवेश करबा ठारू निश्चित यहा ठारू बंचंतु, कारण आर्थिक क्षतिर कारण होई पारे। कैरियर एवं व्यवसाय प्रतियोगिता रे तीव्र हेबो, तेणु योजना सहित आगो को बढ़िबा जरूरी। खाद्यपेय अनियमितता पेट संबंधी समस्या आपण को वृद्धि करि पारे, जहा पई आपण स्वास्थ्य खराब हेई पारे, तेणु याकू अणदेखा करंतु नाही। तेबे आपणकर कैरियर स्वास्थ्य एवं आर्थिक उत्थान पुथान रे संतुलन बजाई रखिबा पई मेष राशि व्यक्ति माने आपण एही उपायटे करंतु, जहा कि ए मास पई हनुमान चालीसा पाठ करंतु। प्रत्येक दिन सूर्य देवता को जल अर्पण करंतु। बुधवार दिन कंचा चना किंबा सबुज पनीपरिबा दान निश्चित करंतु। तेबे एबे चलंतु जानिबा वृष राशि व्यक्ति विषय। वृष राशि व्यक्ति अगस्ट मासर जहा कि उत्थान पुथान सम्मुखीन होई पारंती। एही समय कैरियर एवं व्यवसाय पई अनुकूल नुहे। एही समय भाग्य अपेक्षा आपण को कार्य उपरे अधिक निर्भर करंतु। जेकोनोसी प्रकल्प रे सफलता पई कठिन परिश्रम एवं स्थिर प्रयास आवश्यक। कार्य रे अनेक चैलेंज आसीबो। मानसिक संतुलन बजाई रखिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण हेबो। चाकरी करुथिबा व्यक्ति माने मासर मध्य भाग रे भावप्रवण निष्पत्ति नेबा ठारू दूरेई रहिबा निहाती आवश्यकता रहिछि। जो माने निवेश करूछंती, विशेष करी व्यवसाय माने जेकोनोसी नूतन विस्तार योजना को स्थगित रखंतु। शेयर बाजार किंबा शॉर्टकट माध्यम रे टंका रोजगार चिंता ठारू एहा दूरता अवलंबन करंतु, नहले आपण खेती सहिबा को पड़िबो। शेष भाग रे किंबा द्वितीय भाग रे हठात किछि कार्य परिवर्तन आसी पारे। तेबे आपणकर केतेक समय रे पारिवारिक मामला रे निजको अपेक्षा करि पारंती। पिला मानक पाई अधिक चिंता बढ़ी पारे। प्रेम संपर्क रे द्वंद्व किंबा भूल बुझामणा परिस्थिति जटिल होई पारे। कौनसी निष्पत्ति नेबा पूर्वरु खुलाखुली भाव रे जुगाजुग करिबा बा से कथा को भल भावे परामर्श नहीं चिंता करी आपण निष्पत्ति नेले भल हेबो। तेबे वृष राशि जात व्यक्ति मानक पाई कैरियर आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे उन्नति देखिबा पाई सेमानक निजर स्वास्थ्य
বা ମାନସିକ ଚାପ ପ୍ରତି ଦୂରତା ରଖିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଉପାୟଟେ କରିପାରିବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହାକି ଦହି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୁତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସାମଗ୍ରିକ ଶୁଭ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିବ ବୋଲି ଶୁଭ ଯୁଗ ବନଉଛି। ତେବେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବରୁ କଷ୍ଟ ବା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବାର ଫଳ ଏ ମାସ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ କରିବାର ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ବୁଝାମଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ବରିଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶେଷରେ ବା ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରଶଂସା ବା ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କୂଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ବୈଚାରିକ କିଛି ବିଚାରାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁକୂଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବେ। ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶା କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ପାଇବେ ବା ପ୍ରଗତି ବଢ଼ିବ। ନୂତନ ଉତ୍ସର ରାସ୍ତା ଏ ମାସ ଖୋଲିବ। ଜମି କିମ୍ବା ଘର କ୍ରୟ ବା ଯେକୌଣସି କ୍ରିୟ ଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏ ମାସ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏ ମାସରେ ଭୌତିକ ସୁଖ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ବା ବାଧା ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଦିନ ଯାହାକି ବୁଧଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବଡ଼ ସଫଳତା ଏ ମାସ ପାଇବେ। ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ଏ ମାସ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ଆଣିପାରେ। କୌଣସି ପ୍ରୟାସରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର, ତେଣୁ ସଂଘର୍ଷ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଅହଙ୍କାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କଥା ଏବଂ ଆଚରଣ କାମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଖରାପ ସଙ୍ଗତ ଠାରୁ ଦୂରତା ନିହାତି ରଖନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ପାରିବାରିକ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିରତା ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମାସର ଯାହାକି କିଛି ଲାଭଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଣିପାରେ ବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ ବା ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଚାକିରି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶୁଭ ଫଳ ରହୁଛି। ବେକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଜମି କିମ୍ବା ଘର କିଣିବା, କ୍ରୟ ଲାଭ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ନତି ପାଇବେ। ପରିବାର ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସମୟ ରହୁଛି। ତେବେ ଏ ମାସରେ ପ୍ରମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ସ୍ଥିରତା ବା ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ଯାହାକି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଣିପାରେ। ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଲାଭ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମାନ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବା ଥକାପଣ ବା ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ନଗଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ କିଛି ବାଧା ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପକାଇ ବା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ସଂଯମତା ବା ଶାଳୀନତା ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡ଼ିବାର
ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାବେଳେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ମାସରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ କିମ୍ବା ଋତୁକାଳୀନ ସଂକ୍ରମଣର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅସାବଧାନତା ଏଡ଼ାଇବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଶେଷ ସପ୍ତାହଟି କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ବଢିବ ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୁଲ କରିଲେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ବା ତା ପାଇଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତିବାର ମାସର ଶେଷ ଆଡକୁ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାତକ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ପରେ ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ରହୁଅଛି, ତଥାପି ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାସ ଆରମ୍ଭରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଠି ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ପାରିବାରିକ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବୈଦେଶିକ ବେପାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏ ମାସରେ ଆପଣ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ମାସରେ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କମ୍ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିପାରେ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବୁଝାମଣା ସହିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀରାମ ରକ୍ଷା ଶ୍ରୁତ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ବୁଧବାର ଦିନ କଞ୍ଚା ଚଣା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ଯାହାକି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ବା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଫଳାଫଳ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ବା କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଘର ସଜାସଜା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରମୁଖ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାର ପରିବାର ଏକ ଉତ୍ସବ ବା ମୁଖ୍ୟ ପରିବେଶ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି ବା ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକତା ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ବ୍ୟବସାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବେ, ଭଲ କାମରେ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଯାହାକି ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ସତର୍କତା ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ମାସର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ନାହାନ୍ତି ନୂତନ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବା ନିକଟତର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ମାସ ପାଇଁ ଯାହାକି ଏହି ଉପାୟ କରିପାରିବେ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଧଳା ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ଥିରତା ଆସିପାରେ। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉପର ତଳ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଛୋଟ କାମ ପାଇଁ
ମଧ୍ୟ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାର ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସଦାବେଳେ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମର୍ଥନର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରତି ସଦାବେଳେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମାସରେ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଘର ସମନ୍ୱୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅସାବଧାନତା ଠାରୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ସଦାବେଳେ ଅସାବଧାନତା ରହିଲେ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଶେଷ ଭାଗରେ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଭଲ ଯୁଗ ରହୁଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ବିତିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଜୀବନ ସାଥୀ ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଠାରୁ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ସତର୍କତା ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଏ ମାସରେ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଭଲ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଉପାୟ କରିପାରିବ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ଯାହାକି ଲାଲ ରୁମାଲରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ଯାହାକି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବେ। ଯେକୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବାଧା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନେକ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠାରୁ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାବେଳେ ସତର୍କତା ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ଶୀଘ୍ରତା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ସଫଳତା ପାଇଁ ଦଳଗତ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ହେବ। ତେବେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ। ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଆଡ଼କୁ ଉପୁଜୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ବାହାରିପାରେ। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଳହ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ମାସରେ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଉନ୍ନତି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସଂଯମ ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟେ କରିପାରିବେ। ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରୀତିନୀତି ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବୃହସ୍ପତିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ଓಂ ବୃହସ୍ପତି ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ ବା ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଅତି କମରେ 108 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ଚଣା ଡାଲି ହଳଦୀ ବା ହଳଦିଆ ପୋଷାକ କିମ୍ବା କଦଳୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଈକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯାହାକି ବୃଦ୍ଧ ବା ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ରହୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଳସ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ଉଭୟ ଏଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ସୀମା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କ୍ରୋଧର କାରଣ ଆପଣ ବନିଯାଇପାରନ୍ତି। ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ସଚୋଟ ଭାବରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରନ୍ତି। ନହେଲେ ଆପଣ ସର୍ଟକଟ୍ ଠାରୁ ସଦାବେଳେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଫଳତା ଯୁଗ ବନଉଛି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଏ ମାସ ଆଦୌ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ପରିବାର ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ
ଦୌଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଯମ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଭାବପ୍ରବଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଏ ମାସ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କଳା, ଲେଖା, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାକି ମାସର ଶେଷ ଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସଫଳତା, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଯାହାକି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। କଳା ତିଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି ଏହି ସବୁ ଉପାୟ କରିଲେ। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧୀ ମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ତେବେ କେତେକାଂଶରେ ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତେଜନା କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିୟମ ପାଳନ ନ କରିବା ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରେମ ବିବାହର ସମନ୍ୱୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଏକପାଖିଆ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଲୋଚନା ସହକାରେ ନିଜର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ରାସ୍ତା କାଢ଼ନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ହୃଦୟବାନ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ପରିଚିତ କରନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ମାସ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟେ କରିପାରିବେ। ଯାହାକି ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଶନି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟଗଛର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଏହି ସବୁ ଉପାୟ କରିଲେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଏ ମାସରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଶ୍ରିତ ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗ ରହୁଛି। ମାସ ଆରମ୍ଭରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୁ ଆପଣ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇପାରେ। କୌଣସି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସଦାବେଳେ ପରାମର୍ଶ ସହକାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ନିଜର କଥାକୁ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଅକଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଖୋଜିବାରେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ମାସର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଥା ସମ୍ଭବ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମିତ ନ ରଖିଲେ ଶେଷ ମାସ ଆଡ଼କୁ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ନମ୍ରତା ସଦାବେଳେ ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବା ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବା ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କରାନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ।